ईश्वरंकर अनुग्रहर प्रचुरता द्वारा ईश्वर विश्वासी विश्वासिनी मानंकु मुक्ति करि अछंती। मुक्ति अर्थात दासत्व अवस्थारु मुक्ति एवं पाउल एहाकु पापरूप दासत्वरु मुक्ति विषय कहती। से कहती ताहांको रक्त द्वारा मुक्ति अर्थात अपराध सबुरु क्षमा प्राप्त होई अछु। आज आमे कौन कृष्णଙ୍କ रक्तरे धौत होइछु कि जीशुଙ୍କ मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप अमरी चरण पाई अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपादे जीवनर प्रतिपादे बढ़ाए से सत्य पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। दर्शक बंधु नमस्कार। पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम आ एक नूतन अध्याय को आपण को अनेक अनेक स्वागत जनाए। आपण ए कार्यक्रम रे नियमित भाव में योगदान करथिबारु आपण को विशेष धन्यवाद जनाए। आपण को फोन कॉल और आपण को मतामत हमको ए कार्यक्रम को आगो को नेबा पई प्रेरणा जोगाई थाए। आपण मानक मध्यरु जदि केही ए पर्यंत हमको फोन करि पारि नाहंती तेबे आज ही सुजोग नियंतु और आम सहित जोगाजोग करंतु। आमे आपणको फोन कॉल रो अपेक्षार अछु। आपणको कुशलता आमे आशा करूछु और आपणको निमंते निरंतर प्रार्थना जारी रखिछु। यदि आपणकर किछि व्यक्तिगत किबा पारिवारिक प्रार्थना अनुरोध अछि तेबे आमकु जणाइबे। आज पुणी थरे ए कार्यक्रम द्वारा आपणको सहित साक्षात करिबार आ एक विशेष सुजोग पाइथिबारु प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु आपण को बहुल भावरे आशीर्वाद करंतु। ए कार्यक्रम द्वारा आपण जेपरि ईश्वरंक वाक्य रे दिन को दिन वृद्धि पाइबे और आपण को जीवन रे एक परिवर्तन आसीबो एहाई आमर चेष्टा और ईश्वरंक निकट रे आमर प्रार्थना। प्रभु आपण को बहुल भावरे आशीर्वाद करंतु। गत अध्याय रे आमे आलोचना करिथिलु जे ईश्वर तांकर गौरवर कारण निमंते आंभ मानकु परित्राण दान करियछंती। आज आमे एफिसियो पुस्तकर प्रथम अध्यायर 7 पद आलोचना करिबा। एही पद विश्वासी विश्वासिनी मानकर मुक्ति विषय प्रकाश करे। एहा ईश्वरंक अनुग्रहर निधि अर्थात ईश्वरंकर अनुग्रहर प्रचुरता द्वारा से विश्वासी विश्वासिनी मानकु मुक्ति करियछंती। मुक्ति अर्थात दासत्व अवस्थारु मुक्ति एवं पाउल एहाकु पापरूप दासत्वरु मुक्ति विषय कहती। से कहती ताहांको रक्त द्वारा मुक्ति अर्थात अपराध सबुरु क्षमा प्राप्त होई अछु। एही आलोचना को जारी रखिबा किंतु ता पूर्वरु आसंतु एक भक्ति संगीत सुनिबा और आशीर्वाद प्राप्त हेबा। तुमे रूह साथे साथे ए जीवन सारा साथे साथे ए जीवन सारा प्रभु तुमे रूह साथे साथे ए जीवन सारा भूली सबु चालू थीबी तुम पछे परा ए जीवन सारा प्रभु तुमे रूह साथे साथे ए जीवन सारा।
मोर पथे केते अन्धार बहु दूर पथ मोर पथे केते अन्धार तुमे जदि ज्योति मोर हेबी नाही दिगहरा ए जीवन सारा प्रभु तुमे रुह साथे साथे ए जीवन सारा आसे मने जीवी तुम सन्निधाने दुख जेबे आसे मने जीवी तुम सन्निधाने तुमे जदि सान्त्वना झरीबनी अश्रुधारा ए जीवन सारा प्रभु तुमे रुह साथे साथे ए जीवन सारा प्रभु तुमे रुह साथे साथे ए जीवन सारा भूली सबु चालू थी तुम पछे परा ए जीवन। आसंतु वर्तमान में प्रभुंकर वाक्य मध्य को जीवा। आज आम एफिसियो प्रथम पर्वर 7 पदटी को अध्ययन करने निमंते जीवा। तेबे एठार मु आपन को स्मरण कराइदेबा चाहे जे गत पाठरे आम एफिसियो प्रथम पर्वर प्रथम 6 पद मध्य आम देखिलु ईश्वर जे कि मंडली योजना कले और से ख्रीष्टठारे ताहांकर विश्वासी मंडली को पूर्वर निरूपण कले। मात्र यापर एफिसियो प्रथम पर्वर 7 पदरु 12 पद मध्य आम लक्ष्य करने को जीवा पुत्र ईश्वर मंडली निमंते मूल्य देले। देखंतु एफिसियो प्रथम पर्वर 7 पदरे लेखा अछि ताहांक अनुग्रह रूप निधि अनुसारे आम्भे माने सेही प्रियतमक ठारे ताहांक रक्त द्वारा मुक्ति अर्थात अपराध सबुर क्षमा प्राप्त होइअछु। एथिपूर्वर आमे देखिथिलु अतीतर सेही अनंत मध्यरे ईश्वर आमानकु मनोनीत कले, से आमानकु पूर्व निरूपण कले और सेही ख्रीष्टଙ୍କ ठारे आमानकु ग्रहणयोग्य कराइले। किंतु वर्तमान आमे सेही अनंत मध्यरु एक समय मध्यको आसुअछु जोंठारे पिता ईश्वरंकर योजनागुड़िक ख्रीष्टଙ୍କ हस्तरे समर्पित होइअछि, जे कि सेही समय मध्यको प्रवेश करी मंडली को निर्माण करबा निमंते जाउछन्ति। जेतेबेले से एही जगतरे थिले से आमानक निमंते उद्धार साधन कले और से उद्धारर कार्य ताहांकर पवित्र रक्त द्वारा से साधन कले। मात्र एही घटना आज सेते दूर लोकप्रिय नुहे। अधिकांश लोक एक सुंदर धर्म चाहती जहाँकि सेमानकु सुहाइब, किंतु ख्रीष्टଙ୍କ क्रूश सही प्रकार व्यक्तिमानक निमंते प्रयोज्य होई पारेना। यह मनुष्यर अहंकार प्रति प्रयोज्य नुहे। दुर्भाग्यवशत आज अनेक नामधारी ख्रीष्ट विश्वासी मंडली मनुष्यर पुरातन स्वभाव प्रति दृष्टि दे एहीपरि मत व्यक्त करती जे ख्रीष्टଙ୍କ रक्त गुरुत्वपूर्ण नुहे बा ख्रीष्टଙ୍କ रक्त उपरे गुरुत्व दिया जाई परिबो नाही। यह प्रतिबंधक स्वरूप बोली विचार करा जाए। आज अनेक यही विषय को सहजरे ग्रहण करती नहीं जे प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ पवित्र रक्त आमानकु आमानकर पापरु धोई परिष्कार करे। अनेके यही रक्त विषय नहीं शुणिबाकु पसंद करती नहीं,
କାରଣ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସ୍ୱରୂପ, କାରଣ ଏହା ପାପ ଓ ତହିଁର ସମାଧାନ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାରର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁର ପାପ। ପାପ ହେଉଛି ଏକ ବିଷୟ ଯାହାକି ରକ୍ତ ମୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସ୍ୱରୂପ। ହଁ, ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସ୍ୱରୂପ, ମାତ୍ର ଏହା ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ରହିଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରି ତାହାଙ୍କର ସେହି କଣ୍ଟାବିଧ ହସ୍ତରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇଲେ। ପୁରାତନ ନିୟମର ପଶୁ ବଳିର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପାପମୋଚନ ସମ୍ଭବ ନ ହେବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରି ସେହି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ରୂପେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏବ୍ରୀ 10 ପର୍ବର 5-13 ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ହୋମବଳି ଓ ପାପାର୍ଥକ ବଳିରେ ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୋ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ଈଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଅଛି। ଉପରେ ସେ କହନ୍ତି, ବଳିଦାନ, ନୈବେଦ୍ୟ, ହୋମବଳି ଓ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ତୁମ୍ଭେ ଲୋଡ଼ିଲ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେଥିରେ ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତୋଷ ନଥିଲା, ଯାହା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଏ। ତତ୍ପରେ ସେ କହନ୍ତି, ଦେଖ, ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରଥମଟି ଲୋପ କରନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଏକାଥରକେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଇଚ୍ଛା ହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ରକୃତ ହୋଇଅଛୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାଜକ ପ୍ରତିଦିନ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଓ ଥରକୁ ଥର ସେହି ଏକ ପ୍ରକାର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ କେବେ ପାପ ହରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ପାପ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଏକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲା ଉତ୍ତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଉପବେଶନ କଲେ। ସେହି ଦିନାବଧି ତାହାଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ତାହାଙ୍କ ପାଦପୀଠ କରାଯାଇ ନଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେହି ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଠାରେ ବୋଲି ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି, ତାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଠାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଅଛୁ। ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି କାରଣରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ। କାରଣ ମାଥ୍ୟୁ 20 ପର୍ବର 28 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେବା ପାଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେବା କରିବାକୁ ଓ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଓ ମୋହର ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ଆସିଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପର ଦାସ ଥିଲୁ ଓ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେହି ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ଆସିଲେ। ନୂତନ ନିୟମରେ 3ଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ରହିଅଛି, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ତର୍ଜମା କରାଯାଏ, ତାହା ହେଉଛି ପାପ ମୁକ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଏଗୋରାଜୋ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଜାର ସ୍ଥାନରୁ କିଣିବା। ଏଠାରେ ଆମେ ଏକ ଗୃହିଣୀର ଛବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ, ଯିଏକି ଦିନକର ବଜାର ସଉଦା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସକାଳେ ବଜାରକୁ ଯାଇଛି। ସେ କିଛି ପନିପରିବା ଦେଖି ସେହିସବୁ କିଣିବା ନିମନ୍ତେ ତହିଁର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ତାହା କିଣୁଛି। ସେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇସାରିଛି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହିସବୁ ତାହାର। ତାହେଲେ ଏହି ଏଗୋରାଜୋ ଶବ୍ଦର କେବଳ ଅର୍ଥଟି ହେଉଛି କିଣିକି ନେଇଯିବା। ଏହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ପାଉଲ 1 କରିନ୍ଥିୟ 6 ପର୍ବର 20 ପଦରେ ବ୍ୟବହାର କରି କହନ୍ତି, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣାଯାଇଅଛ, ଏଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ କର। ଏହାପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଏକ୍ସାଗୋରାଜୋ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଜାର ବାହାରୁ କିଣିବା। କିଛି ଜିନିଷ ବଜାରର ବାହାରୁ କିଣି ସେହିସବୁକୁ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ବିକ୍ରୟ ନ କରିବା, ବରଂ ସେହିସବୁକୁ ଜଣଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ରଖିବା। ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଯାହାକି ଗାଲାତୀୟ 3 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି। ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭିଶାପରୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ କେହି ଖୁଣ୍ଟରେ ଟଙ୍ଗାଯାଏ ସେ ଅଭିଶପ୍ତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁନର୍ବାର ବିକ୍ରୀତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ବାହାରେ ରଖାଯିବା ନାହିଁ। ସେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଜାରରୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅଟୁ। ଏହାପରେ ତୃତୀୟ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଆପୋଲୁଟ୍ରୋସିସ୍, ଯାହାକି ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 7 ପଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ସକାଶେ ମୁକ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ଏହା ଲୁକ 21 ପର୍ବର 28 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଏକା ଅର୍ଥ ବହନ କରେ।
ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ତୁମେମାନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦୃଷ୍ଟି କର ଓ ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କର, ଯେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ସନ୍ନିକଟ। ତେଣୁ ପାପ ମୁକ୍ତି ବା ଉଦ୍ଧାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କେବଳ ବଜାରକୁ ଯାଇ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିବା ନିମନ୍ତେ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା, କିମ୍ବା ନିଜର ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ବଜାର ବାହାରୁ କିଣିବା ଓ କେବେ ହେଲେ ତାହାକୁ ଆଉ କାହାକୁ ବିକ୍ରୟ ନ କରିବା। ମାତ୍ର ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପରେ ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା। ତେବେ ଏହି ଶେଷ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦଟି ଜଣେ ଦାସକୁ ତାହାର ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ସକାଶେ ତାହାର ମୁକ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ତାହାକୁ କିଣିବା ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଏହି ପଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ମନୁଷ୍ୟ ପାପ ଅଧୀନରେ ବିକୃତ ହୋଇଅଛି ଓ ପାପର ବନ୍ଧନରେ ରହିଅଛି। ସେ ହେଉଛି ପାପର ଦାସ। ମନୁଷ୍ୟର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ। ତାହା ହିଁ ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବୁଝନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ଅତଏବ ପୁତ୍ର ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ମୁକ୍ତ ହେବ, ଯାହାକି ଯୋହନ 8:36 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏହି ଉଦ୍ଧାର ତାହାଙ୍କର ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାହା ହିଁ ଥିଲା ମୂଲ୍ୟ ଯାହାକି ସେ ଦେଲେ। ପ୍ରଥମ ପିତର 1:18 ଓ 19 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପରମ୍ପରାଗତ ନିରର୍ଥକ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରୁ ରୂପା କି ସୁନା ପରି କ୍ଷୟଣୀୟ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ ନ ହୋଇ ବରଂ ନିଖୁନ୍ତ ଓ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ମେଷଶାବକ ସଦୃଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ସୁନା ଓ ରୂପା ଅପେକ୍ଷା ବହୁମୂଲ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଟୋପା ରକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପୀକୁ ତାହାର ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ, ଯଦି ସେହି ପାପୀ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କଠାରେ ତାହାର ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରେ। ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ରହିଅଛି। ଆଉ ସେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପମୋଚନ ଅସମ୍ଭବ। ଏହା ହେଉଛି ପୁରାତନ ନିୟମର ନିୟମ, ଯାହାକି ଆଦମଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ ମନୁଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଆମ୍ଭେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ, ପଶୁର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, କାରଣ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା। ଲେଖା ଅଛି, ଅପରାଧ ସବୁର କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ତେବେ ଏହି ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କରିବା ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦାନକାରୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯିଏକି ମନର ଭାବନାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ନ୍ୟାୟର, ଧାର୍ମିକତାର ଓ ପବିତ୍ରତାର ସୀମା ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ପାପ କ୍ଷମା ରକ୍ତ ଝରାଇବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହା ପାପ ନିମନ୍ତେ ପାପ ଋଣ ପରିଶୋଧ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଓ ଦାବି କରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ରକ୍ତଦାନ ପାପକ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ମୂଳଦୁଆ ଅଟେ, ଆଉ ତାହା ବ୍ୟତୀତ ପାପକ୍ଷମା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନା। ମୁଁ ଭାବେ ଏଠାରେ ଆମେ ମାନବୀୟ କ୍ଷମା ଓ ଈଶ୍ୱରୀୟ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟତାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେମାନେ ଏକା ପ୍ରକାରର ନୁହନ୍ତି। ମାନବୀୟ କ୍ଷମା ସଦାସର୍ବଦା ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରେ ଯେ ଏକ ଦଣ୍ଡ ଅର୍ଜନ କରାଯାଇଅଛି, ଆଉ ଯାହାକି ଦଣ୍ଡ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଓ ଧାର୍ମିକ। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱରୀୟ କ୍ଷମା ସଦାସର୍ବଦା ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯେ ଦଣ୍ଡ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଅଛି ଓ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଇଅଛି। ମାନବୀୟ କ୍ଷମା ଦଣ୍ଡ ସମ୍ପାଦିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସେ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରୀୟ କ୍ଷମା ଦଣ୍ଡ ସମ୍ପାଦିତ ହେବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମାନବୀୟ କ୍ଷମା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଧାର୍ମିକତା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଜଗତର ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ବିନା ବିଚାରରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଉଦାର ହୃଦୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ତାହା ଭୁଲ ଧାରଣା, କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଧାର୍ମିକତା ଦାବି କରେ ଯେ ଏକ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଥରେ ମୁଁ ଜଣେ ବିଚାରପତି ଏପରି କହିବାର ଶୁଣିଲି, ଈଶ୍ୱର ଯଦି କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ଜୋରିମାନା ଦେଲେ ଆଉ ତାପରେ ସେ କ୍ଷମା ଦେଲେ। ତେବେ ବିଚାରପତି କ'ଣ ସେହିପରି ଯାଇ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି କି? ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ସେହି ଅପରାଧୀକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ଅଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାହାର ସ୍ଥାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ଏକ ଦଣ୍ଡ ସମ୍ପାଦିତ ହେବାକୁ ଅଛି। ଏକ ଧାର୍ମିକ ଈଶ୍ୱର ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଧାର କରି କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତି ଯେ
ଏକ ଦଣ୍ଡ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଅଛି। କେତେବେଳେ ଏହା ସମ୍ପାଦିତ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ କି 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଟଙ୍ଗାଗଲେ ଓ ତାହାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦେଲେ। ଆଜିର ସଭ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରତି କ୍ରୁଶର କଥା ମୂର୍ଖତା ମାତ୍ର, କାରଣ ପାପ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଆଜିର ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ପାପମୟ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଅସମର୍ଥ। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବେ ତାହାର ପାପ ସେତେ ଖରାପ ନୁହେଁ। ସେ ଭାବେ ଯେ ସେ ଅତି ଚତୁର ଓ ତାହାର ପାପ ସବୁକୁ କେହି ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଅଛୁ ଓ ଆମେମାନେ ଜଘନ୍ୟ ପାପୀ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦଟି ହେଉଛି ଯେ ଦଣ୍ଡ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଅଛି। ସେହି କାରଣରୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବେ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ସହିତ ପାପକ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ପଛ ରହିଅଛି। ପାପକ୍ଷମା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାତିତ ରକ୍ତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତାହା ହେଉଛି ଯେ ତାହାଙ୍କର ରକ୍ତ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବେ ଓ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବେ। ପୁଣି ଜେରୁସାଲେମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଜାତିଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ପାପକ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଘୋଷଣା କରାଯିବ, ଯାହାକି ଲୁକ 24 ପର୍ବର 46-47 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ପାଉଲ କଲସିୟ 1 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ସେହି ବିଷୟ ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି। ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପାପକ୍ଷମା ପାଇଅଛୁ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପାଉଲଙ୍କୁ ଦମେଶକର ପଥରେ ସାକ୍ଷାତ କଲେ, ସେ ତାହାଙ୍କୁ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରେରିତ 26 ପର୍ବର 17-18 ପଦରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ସ୍ୱଜାତି ଓ ବିଜାତିମାନେ ଯେପରି ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକ ପ୍ରତି ଓ ଶୟତାନର ଶକ୍ତିରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରନ୍ତି, ପୁଣି ପାପକ୍ଷମା ଓ ଆମ୍ଭଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରକୃତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଉଅଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତଦାନ ଓ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପାପକ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ମୂଳଦୁଆ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାପକ୍ଷମା ଅସମ୍ଭବ। ଈଶ୍ୱର କ୍ଷମା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପ ଋଣ ପରିଶୋଧ ନ ହୋଇଛି। ଲେଖା ଅଛି, ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପ ନିଧି ଅନୁସାରେ। ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ। ଏହା କହେ ନାହିଁ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପ ନିଧିରୁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପ ନିଧି ଅନୁସାରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଧନୀ ଅଟନ୍ତି ଓ ସେ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପ ନିଧି ଅନୁସାରେ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନ୍ତି। ମୋ ଉପରେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ରହିଅଛି ଓ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ଏହା କେବଳ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ସକାଶେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଅଛୁ, ଆଉ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ 3 ପ୍ରକାରର। ପ୍ରଥମତଃ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ତୃତୀୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାର ସହିତ ପୁରସ୍କୃତ କରାନ୍ତି। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାରର ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରିଥିଲୁ, ଯାହାକି ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଥିଲା। ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପକ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା କାରଣ ସେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଲେ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ବଜାରକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମମାନେ ପାପର ଦାସତ୍ୱରେ ବିକ୍ରୀତ ହୋଇଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଣିଅଛନ୍ତି। ସେ ତାହାଙ୍କ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ କିଣିଲେ। ତେବେ 7 ପଦରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାରର ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଅଛି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର କେବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କର ତାହେଲେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। ସେ କହିଲେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କର। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ସେବା କରିବା ବିଷୟ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ନେଇ ଅନେକ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଶୁଣୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ବିଷୟ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରେମରେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବା ଉଚିତ, ଆଉ ତାହା ପୁରାପୁରି ଭିନ୍ନ ବିଷୟ। ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରେମ କରିଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କେହି କୁହେ ଯେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି
ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ବିଷୟ। କେବେ ହେଲେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ଓ ପାପ କ୍ଷମା ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପ ନିଧି ଅନୁସାରେ ବୋଲି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ରହିଅଛି ଓ ସେହି ଉଦ୍ଧାର ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହୋଇଅଛି। ତାହା ହେଉଛି ସେହି ମୂଲ୍ୟ ଯାହାକି ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଓ ଆତ୍ମିକ ଦିଗରେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ଆମେ ମୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଯଦିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ମୁକ୍ତି ବା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏହା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ହୋଇନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରିୟତମ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତର ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ମୁକ୍ତି ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ କୃଷୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ପାଉଲ ଏହି ପଦରେ କୁହନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପ ନିଧି। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହା ପ୍ରଚୁର ରୂପେ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆମର ପାପ ଆଚ୍ଛାଦନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅପରାଧରୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରେ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ ନିୟମିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଚରଣରେ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଥରେ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ଏକ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛ। ତା ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସେହିପରି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନରେ ତୁମେ କରାଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ନିଜର ନହୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମକୁ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କିଣିଅଛ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ରକ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ସପା ତୁମେ ଆମକୁ କିଣିଅଛ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ସପା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ପ୍ରଭୁ, ତାହା ପ୍ରଭୁ ଆମ ନିଜର ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସପା ତୁମେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ସପା ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛ, ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଅଛ। ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତୁମଠାରେ ଲାଗି ରହିବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦର ତ ଗୌରବର ପ୍ରଭୁ ଅଂଶୀ ହୋଇପାରିବୁ। ତୁମେ ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ ଈଶ୍ୱର। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, କାହାର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଉଦ୍ଧାର ସାଧିତ ହୁଏ? ଏ ପଶୁ, ବି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସି ମନୁଷ୍ୟ, ଡି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅପସନ୍ ଏ, ବି, ସି, ଡି ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା ସହିତ 9777221415 ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ SMS କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ 044490812996ରେ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବେ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ସଚଳା ପଣ୍ଡା ଓ ପରିବାର।